आलू कांकड़ कषा रेसिपी। एबे तो वर्षा सीजन चली मार्केट रे छोट छोट देसी कांकड़ बहुत सारा मिलता है। आपण नहीं आसिक बनैकी खाईपारे। रेसिपी देखा पूर्व आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज प्रथम सब्सक्राइब कर दिखाँ जहाँफल कि मो भिडियो नुआ नुआ नोटिफिकेशन आपण पाक जल्दी पड़ेगा। तो चलतु डेरी कर रेसिपी स्टार्ट कर। कांकड़ आलू कषा बनवाई एसबू सामग्री दरकार। 400 ग्राम पाखापाखि कांकड़ को भल भाव धोईकी काटिकी रखी। एमती छोट छोट कांकड़ को 2-3 थर भल भाव धोईकी काटिकी 2 फाड़ लेखा करके रखी। देखु छोट छोट कांकड़ से सबू कांकड़ को 2 फाड़ लेखा करके काटिकी रखी। वर्षा सीजन रे मार्केट रे एमती छोट छोट देसी कांकड़ बिक्री हुए। मार्केट को एमती छोट छोट देसी कांकड़ आसी थाए। तरकारी बनैले किंबा भजा बनैले बहुत ही टेस्ट लगे। एठी 2टी बड़ आलू को चांचिकी भल भाव धोईकी काटिकी रखी। कांकड़ आलू कषा बनैबा से आलू को टिके बड़ साइज रे काटिबा को पड़िबो। आलू को मझिरु काटिकी एमती स्लाइस भाव रे काटि नेइची। कषा भल कलर आसवाई एठी 2टी बड़ लाल टमाटो को पेस्ट करके रखी। कांकड़ आलू कषारे अधिक पियाज पड़िले भल टेस्ट लगिबो। 2टी बड़ पियाज को चोपा छड़ेकी धोईकी भल भाव आकु स्लाइस स्लाइस करके पतला पतला करके काटि नेइची। एठी 2टी कंचा लंका को भल भाव धोईकी काटिकी छोट छोट करके रखी। एठी किछि धनिया पत्र को चुना चुना करके काटिकी रखी। अदा रसुण पेस्ट रखी। एबे चलतु कांकड़ आलू को तेल रे टिके भाजी नवा। कांकड़ आलू को भाजीबा पई प्रथमे गैस को ऑन करके गोटे कड़ाई बसैची। कड़ाई एबे गरम हो गलानी सेथिरे रिफाइन तेल 4 चमच खंडे पकई नउची। तेल एबे गरम हो गलानी प्रथमे आमे कांकड़ को भाजी नबा। कांकड़ को तेल रे टिके एमती भाजी नेले सॉफ्ट हो जिवो। कषा बनैले बहुत ही टेस्ट लागिबो। गैस रा फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिकी आकु टिके एमती भाजी नबा। एथिरे आमे लूण पकेकी कांकड़ को भाजीबानी एमिति रे कांकड़ जल्दी सिझी जाए। कषा बनैले बेसी सॉफ्ट हो जिवो सेति पई लूण न पकेकी आकु 2-3 मिनिट कवर देकी घोड़े दबा। 1 मिनिट एबे हेची कवर को बाहर करके आकु टिके एमती भाजी नबा। पुणी आकु कवर देकी 1-2 मिनिट जाए घोड़े नबा। 1-2 मिनिट एबे हे गलानी कवर को बाहर कर दोची। देखंतु कांकड़र कलर टिके एबे चेंज हो गलानी टिके सॉफ्ट हो गलानी। एटा एबे 50% सिझी गलानी आ बेसी समय आकु भाजीबानी। तापरे गोटे प्लेट को आकु बाहर कर नबा। वर्षा दिन रे मार्केट को एमती छोट छोट देसी कांकड़ आसी थाए। तरकारी बनैले कषा बनैले किंबा भजा बनैले बहुत ही टेस्ट लगी थाए छतु भजा परी। कांकड़ रे बहुत गुड़िए विटामिन थाए ए सी। कांकड़ देह पई बहुत ही हितकारक। कैंसर डायबिटीज हाई बीपी को कम करि थाए। आपण एमिति मार्केट रु छोट छोट देसी कांकड़ नेकी आसंतु एई प्रोसेस रे थरे बनेकी खांतु बहुत ही टेस्ट लागिबो। आउ जेतिकी तेल अछि सेई तेल रे आलू को आमे टिके सेमिति भाजी नबा। जदि मसला कषिकी आलू आ कांकड़ को डायरेक्ट आमे पकेइबा सेटा टिके हाड़ हाड़ होइकी रहिबो एते टेस्ट लागिबोनी। सेतिपई तेल रे टिके एमिति 2-3 मिनिट जाए टिके भाजी देले सॉफ्ट हो जिवो। कषा बहुत ही टेस्ट लागिबो। आलू को टिके एमिति भाजिकी तापर सेतिरे टिके लूण देई देबा। आलू टिके टाइम लागिबो सिझिबाकू सेतिपई टिके लूण देकी आकु 2-3 मिनिट जाए भाजी नबा। तापरे आकु 2-3 मिनिट कवर देकी घोड़े दबा। 1 मिनिट एबे हे गलानी कवर को बाहर करके आकु टिके ओल्टे देबा जेमिति तळे लागिबोनी। पुणी आकु कवर देकी 2 मिनिट जाए घोड़े दबा। 2 मिनिट एबे हे गलानी कवर को बाहर कर दोची।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁର କଲର ଟିକେ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ଟିକେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଳୁକୁ ଥାଳିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିଦେଉଛି, ପରେ ଦରକାର ହେଲେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ସବୁ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ସେଇ କଡ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ଅଛି, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଧା ଗିନା ପକାଉଛି। କାଙ୍କଡ଼ କଷାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ନେଉଛି। ଜିରା ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି, କାଟିକି ରଖିଥିବା 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିକି ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, କାଙ୍କଡ଼ କଷା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏମିତି ଭାଜି ନେଉଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡରୁ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କଲର ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଭାଜିବାନି, ଏଇଟା ଏବେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ପିଆଜ ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଭାଜିବାନି। କଷା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଭାଜିବାନି। ବେଶୀ ସମୟ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତରକାରୀ ଭଲ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚି ପାଉଡର 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ରାଗବାଲା ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ପକାଇ ନେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବେ ଅଧିକ ପକାଇ ପାରିବେ। ଧନିଆ ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଜିରା ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସହିତ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଛି, ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟକୁ 1 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବା, ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଳୁରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ଯିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି କଭର ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କଭରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ଏବେ ପଳେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର କଞ୍ଚା ଫ୍ଲେଭର ଏବେ ପଳେଇଲାଣି, ଟିକେ କଲର ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ପକାଇ ନେଉଛି, ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ କଭର ଦେଇକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କଭରକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିଗଲାଣି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଲ ଆଉ ମସଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତେଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହିତ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସହିତ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଇଛି। ମସଲା ସହିତ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଟିକେ ଭିଜିବା ପାଇଁ 1 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏମିତି ଭାଜି ନେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେଇଛି। ତାପରେ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିବା ପାଣି ଏଥିରେ ପକେଇ ନେବା। ଯଦି ସବୁ ମସଲା କଷିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିବା ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗରମ କରିକି ପାଣି ପକେଇ ନେଉଛି। ଗରମ କରିକି ପାଣି ପକେଇଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ କଷା ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ପାଣି ପକେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଝୋଳ ବନେଇବେ ଅଧିକ ପାଣି ପକେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି, ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ କଭର ଦେଇକି 3-4 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛି। 3-4 ମିନିଟ୍ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। କଭରକୁ ବାହାର କରିଦଉଛି। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର ଆସିଗଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଏକଦମ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ପରି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଛତୁ ଭଜା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। କାଙ୍କଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି। ଆପଣ ତ ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଢାବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲିଯିବେ। ଏଇଟା ଛତୁ ଭଜାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ କଷା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ବନେଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ।